my dear student, class 8. Now, today I am going to discuss about the two things, activity 8A and activity 8B. Last day I have completed all about the question answer, and you have sent me all the question answers. Thanks for it. I hope it will be completed now today. It's a very small classes. দেখো আজকে আমি অ্যাক্টিভিটি 8A এবং 8B এই দুটো বলবো তোমাদেরকে আজকে লিখতে হবে। দেখো, it is a story. Write a story in about 80 words using the following hints. How to write a story? দেখো স্টোরি কিভাবে লিখতে হয়। প্রথমত you have to study the points one after another at least 2 or 3 times. দু তিনবার ভালো করে পড়ে নাও। এই কিং প্রাউড হিজ পাওয়ার এবং মানেটা বোঝার চেষ্টা করো। এ কিং প্রাউড হিজ পাওয়ার, তার ক্ষমতা নিয়ে তার গর্ব ছিল। টেলস হি ক্যান কন্ট্রোল এভরিথিং অন আর্থ, পৃথিবীর সব কিছুকে সে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারে। টেক্স ইজ কোর্টিয়ার্স টু দ্য সি শোর, সমুদ্রের ধারে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিল, তার যে সভাসদ ছিল সবাইকে নিয়ে গিয়েছিল। অর্ডার্স দ্য ওয়েভস টু মুভ ব্যাক, যে সমুদ্রের ঢেউ ছিল তাদেরকে কি বলছে, তোমরা ফিরে যাও, আমার কাছে সামনে এসো না। দ্য ওয়েভস ল্যাশ অ্যাট দ্য ফিট অফ দ্য কিং, আর ওয়েভগুলো বারবার কি হচ্ছিল, কিংয়ের পায়ের মধ্যে এসে পড়ছিল। দ্য কিং মুভস ব্যাক ইন ফিয়ার, দৌড়ে পালিয়ে গেল। সো এটা হচ্ছে আউটলাইনগুলো। এবার দেখো খুব সহজে হাউ টু কানেক্ট দেম। আমি এর আগেও তোমাদেরকে লিঙ্কার শিখিয়েছি। দেয়ার আফটার, জাস্ট, দেন, আফটার অল, অন দ্য টাইম, ওয়ান্স আপন এ টাইম, ফাইনালি, এই যে ওয়ার্ডগুলো তোমাকে কিন্তু গল্পে খুব সুন্দর করে লাগাতে হবে। আর সিম্পল পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে। ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ কিং হু ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ পাওয়ার। ফার্স্ট সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেল। ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এ কিং, আমি ওয়ান্স লাগালাম, বা তুমি লাগাতে পারো ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ কিং প্রাউড অফ হিজ পাওয়ার, তাহলে সেটা আমি কি লিখবো, হু ওয়াজ প্রাউড অফ হিজ পাওয়ার। ফার্স্ট সেন্টেন্স শেষ। হি টোল্ড, হি টেলস হবে না, টোল্ড হবে। হি টোল্ড আদার্স that he can control, he could control, he could, and past tense করতে হবে, he could control everything on the earth। তার মানে কি, he thought himself as powerful as the god, he thought himself as powerful as the god, গডের মতন সে ভগবানের মতো পাওয়ারফুল। And his countries also supported him. His countrymen also supported him. So one day he wanted to prove it. So one day he wanted to prove it in front of the courtiers. So what happened? He took the, he text took, he took, তাহলে আমি দুটো সেন্টেন্স এখানে জয়েন করেছি। দেখো এইখানটা আমি দুটো সেন্টেন্স জয়েন করলাম। একটা হচ্ছে he thought himself as powerful as God, আর একটা এখানে আমি জয়েন করলাম যে his countrymen বা his followers actually believed his power and supported him. So one day he took all his courtiers to the seashore. দেখো এই টেক্সটটা টুক করে দিয়েছি, seashore. There he sat on a chair at the sea beach. Certainly, naturally, the waves come forward. There comes corona ki korbe, the wave came forward once after another. When begin, take began, but came korte paro. The waves came forward once after another towards him. The king ordered the waves not to go farther, ordered the waves not to move towards him. They must be
get back, moved back towards the sea. But what happened? কি ঘটলো? The waves did not hear him, did not obey his order. And at first, the waves lashed, lashed at his feet, at the feet of the king. Next, it turned towards his waist. He was drenched completely up to the throat. So it was really troublesome to him that his words were not obeyed by the waves. So the king became fearful and moved from that place. So that's all, my dear students. I think you have understood my language. Write down this story properly and send me to my WhatsApp number 790-868-7462. এরপরে দেখো একটা লেটার আছে, পার্সোনাল লেটার, যেটাকে আমরা বলি ইনফর্মাল লেটার, যেখানে কোনো ফর্মালিটি মেনটেন করা হয় না। রাইট এ লেটার ইন অ্যাবাউট 80 words to your younger brother advising him to be kind to the animals. অ্যানিমালসদের প্রতি সদয় হতে হবে, এই বিষয়ে তুমি একটা চিঠি লিখো। তো ইনফর্মাল লেটারে তোমাদের আগেও আমি শিখেছি হাউ টু রাইট ইনফর্মাল লেটার। তো একটা পেজের, ধরো দিস ইজ দ্য পেজ, এর একদম হোয়াইট পেজ একটা যদি আমার এটা নিই, তো হোয়াইট পেজের তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একদম লেফট কর্নারে তোমাকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, মাই ডিয়ার ব্রাদার, এই ব্যাপারটা তোমাকে লিখতে হবে। লেটস সাপোজ এটা আমার পেজটা, দিস ইজ দ্য পেজ। তাহলে এখানে আমি লিখবো মাই ডিয়ার ব্রাদার, এখানে আমি লিখবো আমার অ্যাড্রেসটা। কোথায় তোমার অ্যাড্রেস? বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, যে কোনো একটা অ্যাড্রেস তুমি লিখবে। তারপর তোমাকে লেটারটা শুরু করতে হবে যে আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু নো দ্যাট ইউ আর ডুইং ওয়েল ইন ইউর স্টাডিজ, বাট আই এম রিয়েলি sorry, really grief after hearing the news from my father that you scolded the normal domestic and other animals in your area. Even you don't hesitate to hit them till to the death. অর্থাৎ আমার ভাইকে আমি লিখছি যে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি তোমার পড়াশোনার খবর শুনে, কিন্তু আমি খুব দুঃখিত হলাম। আই এম সরি টু নো দ্যাট ফ্রম মাই ফাদার্স লেটার দ্যাট ইউ আর ভেরি হার্ড, ভেরি ক্রুয়েল টু দ্য লোকাল অ্যানিমাল, টু দ্য ডোমেস্টিক অ্যানিমালস ইন ইউর এরিয়া। ইভেন ইউ হিট দেম টিল টু ডেথ, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে দিতে তুমি পারো। ইট ইজ ভেরি ব্যাড, মাই ব্রাদার। ইউ নো অ্যানিমালস আর সো ইউজফুল টু আস। Domestic animals like cow, dogs, camel, horse, they are served us in different way. Now dogs gives our house protected from the other animals and thieves. The cow gives us the different kinds of useful materials like, milk and the cow dung, and they also help us to plow the land. Horses and camels, they carries the luggage from one place to another places. So, my dear students, my dear brother, the ecosystems actually balanced. আমাদের যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রয়েছে, that actually balance in this earth with the coexistence both the animals and the human beings. So, besides all, it is true, animals are the real friend in our life. So, I hope you realize what I want to say. Therefore, it is my earnest request, or it is my advice to you, to be kind to the animals and be sympathetic to them. Otherwise, we can never live in this earth. Take my heartiest love. এরপরে লাস্টে লিখলে yours
ব্রাদার নিজের নামটা, এবার যে তোমার ব্রাদার যেখানে আছে তার ঠিকানাটা এখানে তুমি দিয়ে দেবে। সো দ্যাটস এভাবে বডি অফ দ্য লেটার, ইন্ট্রোডাকশন, বডি অফ দ্য লেটার, কনক্লুশনস আমি বললাম। এইভাবে যদি তুমি করতে পারো, সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইউজফুল টু ইউ। তাহলে তোমরা স্টোরি লিখবে, এই স্টোরিটার সঙ্গে আরও 2-3টে স্টোরি লিখে রাখবে, এক্সারসাইজ থেকে স্টোরি করবে অ্যান্ড পাঠাবে। আর এই যে ফর্মাল লেটারটা যেমন ব্রাদারকে লিখেছে, সো রাইট এ লেটার টু ইয়োর সিস্টার অ্যাবাউট দ্য গুড হ্যাবিটস ইন মর্নিং ওয়াক লিখতে পারো। রাইট এ লেটার টু ইয়োর ব্রাদার ইন অ্যাডভাইসিং হিম not to study late night because it will hazards for your health. Thank you very much for watching this. Next day আমি কিন্তু এই লেসনটা নেব, এটার ওয়ার্ড নোটস করে রাখবে। কিংস টেল লেসন 7 আমি শুরু করব, তোমরা এটার কিন্তু ওয়ার্ড নোটসটা ইউনিট 1 এর করে রাখবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস চ্যানেল।